श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज कहज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणज तरे भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी सब उड़ानी भरम की टाटी रह न माया बंधी दुचिते की दे थून गिरानी बहु बलेडा टूटा तिसना छान परी धरे ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछ जो जल बरख ते तेरा जन पीना कह कबीर मन भया प्रगासा उदय भान जब चीना कह कबीर मन भया प्रगासा उदय भान जब चीना हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै फूले सुत दारा स्यों एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत एक अरदास पाठ कीरत गुर रामदास सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज पाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए सिफत खसमदी नूर अरसो कुरसो चटिया खुद डुठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहाद साहो जिस पास बैठया सोहिया सभना गावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी
बिलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल त्यावहो, हर चंदन वास सुगंध गंधइया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया। हर हर नाम शीतल जल त्यावहो, हर चंदन वास सुगंध गंधइया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया। जप जगन्नाथ जगदीश गोसैया, शरण परे से जन उबरे। जो प्रहलाद उधार समैया, रहाऊ पार 18 मह चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुआ। साकत कूड़े उब सुख हुए, मन अभिमान विहुड़ दूर गैया। हर गत मित करता आपे जान, सब विद हर हर आप बनैया। जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे, जो तुर लिखिया सो मिटै ना मिटैया। रतन पदारथ गुरमत पावै, सागर भगत भंडार खुलैया। गुर चरणी एक शरदा उपजे, मैं हर गुण कहते तृपत न पइया। परम बैराग नित नित हर त्याए, मैं हर गुण कहते पावनी कहिया। बार बार खिन खिन पल कहिया, हर पार न पावै परै परैया। सासत वेद पुराण पुकार है, धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया। मन मुख पाखंड परम विगुते, लोभ लहर नाव पार बुढ़ैया। नाम जपहो नामे गत पावहो, सिमृत शास्त्र नाम दृढ़ैया। हऊँ मैं जाए ता निर्मल होवै, गुरमुख परचय परम पद पइया। एहो जग वरन रूप सब तेरा, जित लावह से कर्म कमैया।
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜਹਿ ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ ਜਿਤ ਲਾਵਹਿ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜਹਿ ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह दे पावन दरबार अंदर हाजरियां भर के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन दिदारे परसरे। दर्श परश कीनो गुरु ग्रंथ महाराज जू के पाप जन्मांतर के पौन रूप धारते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन परसने मात्र से जन्म जन्मांतरां दे कीते हुए पाप पुन्ना विच बदल जाते हैं। ऐसे दीन दयाल सतगुरां दे दर्शन परस के सरबासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। पवित्र श्री मुखवाक हुक्मनामे दी दात सतगुरां ने बख्शिश कीती है। चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज जी पावन पवित्र वचन उचारण कर रहे ने। आओ कुछ समय लई मन बिरतियां एकागर करके सतगुरां दे चरण कमलां नाल जोड़िए। एकाग्रता बनाउण निमित्त समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करदिआं आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। बिलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल ते आवो हर चंदन वास सुगंध गंधइया। राग बिलावल विच चौथे पातशाह फरमाउंदे हन कि हरि अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दा अमृत नाम जो शीतल जल दे समान है, ठंडे जल दे समान है, इस नूं त्यागो। क्योंकि साडे हिरदे दी जिहड़ी तपश है वो केवल नाम रूपी शीतल जल नाल बुझणी। अंदर विषय विकारां दी तपश नूं बुझाउण वास्ते परमेश्वर दे नाम तो बिना होर कुछ भी सक्षम नहीं है। साहिब दा फरमान है चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिटई काम। चंदन ठंडा मन्निया जाता है, मत्थे ते ला लईए मत्था ठंडा हो जाता। चंदन विच शीतलता है पर वो चंदन की शीतलता साडे अंदर नूं शीतल नहीं कर सकती। तदे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी चंदन दे नाल अपना बाहरों तो तन लिप लेंदे, शीतल हो जाते, पर हिरदे विच उन्हां दे क्रोध अग्नि प्रचंड हुंदी। तो चंदन की शीतलता दे नाल हिरदा शीतल नहीं हुंदा। सर्दी की रुतु है, ठंड दे नाल बंदा ठरू ठरू करदा है, पर सर्दी की वो जिहड़ी ठंड है
ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗੀ? ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਤਪ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ। ਹਰੀ ਚੰਦਨ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਵੋ ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਵੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਚੰਦਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਹਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਉਹ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਐਰੰਡ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਪਲਾਸ ਛਿਛਰੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ, ਪੌਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਰੰਡ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਪਲਾਸ ਢੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਛਿਛਰੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਪ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਨੂੰ, ਜਗਨਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਕਹੀਏ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਥ ਮਾਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ। ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਨਕੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਨਕੇਲ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਥ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਿੱਧਰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਨੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਣਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਖਿੱਚਦਾ, ਰੁਕਦਾ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡਦਾ, ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨੱਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਧਰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗਤ ਨਾਥ ਹੈ। ਉਸ ਜਗਤ ਨਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਉੱਭਰ ਗਏ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਉਧਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਾਉ ਪਾਰ 18 ਮਹਿ ਚੰਦਨ ਊਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੁਈਆ। 18 ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਕਹੀ ਹੈ। 18 ਭਾਰ, ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਬੰਨੇ ਤਾਂ 18 ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਜਿਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਮਾਨਵ ਕੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਮਾਨਵ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ। ਕਿਉਂ ਉੱਤਮ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਵ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਛੁੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ, ਉਹ ਉਬ ਸੁੱਕ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਲੋਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਬ ਸੁੱਕ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਵ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਭਰਮਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗਤ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਬਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਣਈਆ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਭ ਵਿਧ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਣਈਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਚਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੇਖ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮਿਟਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਟਾਇਆ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਭਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜਾਈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਕਿ ਅਤੁੱਟ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜਾਈ। ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਭਈਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਗਾਇਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਦ ਵਿਰਾਗ। ਮੰਦ ਵਿਰਾਗ ਏਦਾਂ ਵੀ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬੱਧਿਆਂ ਰੁੱਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ, ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਐ, ਹਰ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਪਲ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰੈ ਪਰਈਆ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਇਹੀ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾ ਪਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਹੁ ਖਟ ਕਰਮ ਦਿਰੜਈਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰੋ, ਧਰਮੀ ਹੋਵੋ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਧਾਰਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਹੜਾ ਮਤ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੋ? ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਨਾ ਕਰੋ? ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਦਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟ ਕਰਮ ਦਿਰੜਈਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ 6 ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਛਤਰੀ ਲਈ 4 ਨੇ, ਵੈਸ਼ ਲਈ 2 ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡਵਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰਕਵਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਪਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਭ ਭਾਰ ਬੁਢਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭਰਮ ਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਬੁਢਈਆ। ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਨਾਵ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵਹੁ, ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਈਆ।
ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੈ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਨ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੋਈ ਕਰਮੇ ਜੀਵ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੈ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ, ਜਿੱਧਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮੇ ਜੀਵ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੱਬਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸੁਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਜੰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜੰਤਰੀ ਕਹੀਏ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੜ ਨੇ। ਚੇਤਨਤਾ ਤੇਰੀ ਹੈ।